ассалому алайкум шунавандаҳои арҷманд. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ. қироати китоби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён». китоби дуюм, гуфтори 34. همچنین خطایه‌های قدیم مثل یونانی و ریمی ها خود را خلقی پیشرفته و صاحب تمدن حسابیده خلقیت‌های دیگری عالم علل خصوص همسایه‌های دور و نزدیکی خیش را بربری می‌شمردند. چنان که می‌بینیم تمدن و دولتداری خود را افضل شمردند. در پیشرفت فرهنگ و آیین اداره‌کنی کشورهای زیردست سهمی بزرگ داشتنشان را تنها پیروان غایه‌های پن الینیستی ذکر نکردند. از همین لحاظ خلاصه نهایی برآوردن را عاید به نام دولت یونان و باختر که در سلسله دولتداری اجدادی تاجیکان یک دوره نوبتی استقلالیت و رشد و نموی تمدن مشترک الینی و آریایی بود، به اختیار عالمان و مورخان حواله نموده از جانب خود به جای نامی موجوده دولت یونانی اساسی باختر را پیشنهاد می نمایم. به نظرم با پذیرفتن این نام نه قدر تمدن و دولتداری یونان می کاهد و نه مرتبه باختر می افزاید. فقط مطلب نشانرس و فهماتر گشته برای آنهایی که به اصلی مسئله چندان آشنا نیستند درک نمودن واقعیت تاریخی آسانتر می گردد. عامل اساسی نفوذ یافتن یونانی ها را در باختر به نظر من نه در والایت تمدن و دولتداری الینی بلکه در گسترش تجارت، پیشرفت رابطه های اقتصادی و مقام جهانی پیدا کردن راه بزرگی ابریشم باید جست. آنگونه‌ای که باختر عهد کیانیان را محض انکشاف رابطه های تجارتی و وسعت یافتنی داد و ستد کشاورزان و چارواداران مرکزیت بخشیده، من بعد باعث بالاروی تمدن شهرسازی، کشاده گردیدن راه‌های بزرگ کاروانگرد و کشف کشورهای نو و بازارهای نو گردیده باشد، عیناً باختری عهد سلوکیان و وارثان الینی آنها را نیز محض نفوذ بین الخلقی پیدا کردنی راه بزرگ ابریشم چند زینه بالا برده است. ابریشم چین و متاعهای نفیس آن از دوره به امپریای پارس راه یافتن یونانیان سر کرده در کشورهای غرب و قلمرو شرقی امپریا شهرت کلان پیدا کرد. اکنون به متاعهای نفیس چین نه تنها اشرافان و اصلزاده های باختری و سغدی بلکه عملداران والا مرتبه و بانوهای حرمسرایهای پارس و بابل و مصر و آشور رغبت پیدا کرده آنها را با وزن طلا می خریدند و نقش جهانی راه بزرگ ابریشم را مورخ توانا گومیلیوف چنین می نگارد. Мировая торговля шелком возникла во II веке до нашей эры, после походов Александра Македонского, и развивалась на караванных путях из столиц Китая в Персию, где эллинизированные правители сразу же стали посредниками в его продаже, а иранские города транзита. В I веке до нашей эры приобщился к покупке шелка Рим. В I веке нашей эры шелковый путь уже был огромной торговой артерией, и по нему перевозили предметы роскоши, которые желали иметь богатые горожане в позднем ханьском Китае, эллинизированной Парфии, на восточном берегу Средиземноморья и в Риме. Караванная дорога шла из Лаяня или Чаньани, столиц Китая в разное время, на запад,
через оазисы бассейна реки Тарим в Центральной Азии, через Памирскую горную страну Вахан, в Бактрию, в Персию и продолжалась по песчаным пустыням Ирана в Антиохию Сирийскую, Пальмиру или приморские порты бывшей Финикии. Великий шелковый путь, проходя по территории, заселенной разными народами, соединял разные культуры. Передвигаясь по этой дороге, вступали во взаимодействие народы молодые, недавно поднявшиеся из небытия, и те, кто уже находился на излете своей судьбы. Культуры были полны отголосков происходящих событий, отражали повороты судеб людских коллективов. Знакомясь с историей искусства, мы убеждаемся в прихотливости линии развития искусства разных народов. Оно не развивается всегда и везде от одних очагов, более старых к другим, проявившим себя поначалу ученически. Не всегда и не всем Эллада светила светом творческого огня, и она перенимала навыки культуры у своих соседей. Древняя Персия, покорившая на западе Вавилон, Малую Азию, Сирию и Египет, а на востоке Согдиану и часть Индии, рассматривала себя как мировую империю, Иран, противопоставляющую себя Турану. Иран и Туран населяли близко родственные племена арийцев. Разделяла их не раса или язык, а религия. ساکنان باختر و سوخت که طبیعتاً مردمی تجارت پیشه بودند و با اسب‌های تیزتک و اشترهای باختری کاروانگرد خود از کناره‌های چین تا گوشه‌های دوردستی بحر میان زمین و کشورهای اروپا رفت و آداشتند، در سیمای مقدونیان و سلیوکیان و یونانی‌های ساکنی باختر قبل از همه شریکی با اعتماد و اتفاقچی تجارت و سودا را با یونان و ریم و ویزانتیه و اروپا می دیدند. راه بزرگ ابریشم که به فاصله هزارها کیلومتر از شرق به غرب طول می کشید، به چون و چرا به خطری راه و شرایط مساعد سفر، منزلهای آباد و کاروانسرایهای مناسب و کفالت ایمن بودن از تاخت و تاز راهزنهای بادیه‌گرد را تقاضا می کرد. اگر در بیابانهای مغولستان و دشتهای پهناوری کنارهای چین سوداگران باختری و سغدی و خوارزمی و مرغیانی را آریایی‌های کوچمنچی خونها در اوستا با نام هیونها ذکر شده است و یوئیجی‌ها پشتیبانی نمایند، کفالت امنیت راه بیابانهای پارس و بابل و راه آبی بحر میان زمین خواه و ناخواه بر دوش دولتداران ایلینی و سپاهیان یونانی می افتاد. خطی طولانی راه بزرگ ابریشم مثل شاهرگ خونگردی بود که به مثال صدها مرز دولت‌های خرد و بزرگ را عبور نموده، سرحدی تمدن‌ها و مذهب‌های مختلف را رخنه می‌زد، خلقیت‌های گوناگون زبان و گوناگون عقیده را با هم نزدیک می‌ساخت، فرهنگ و رشته‌های مختلف صنعت را آمیزش می‌داد و در نهایت کار ارزش‌های معنوی بشریت را باز زینه پیش می‌برد. سرزمین اجدادی تاجیکان نیز از تأثیر این عامل بزرگ تاریخی بی بهره نمانده بود. بازارهای بزرگ باختر و سوخت که در چارسوی شاهراه ابریشم و نیمه راه چین دوردست قرار داشتند، همیشه پر از تاجران گوناگون زبان و گوناگون مذهب بود. چندین راههای تجارتی از مرز باختر گذشته سوی چین می برد. یکی از بدخشان و دره وخان به یارکند می رفت، دیگری از طریق سوخت به فرغانه و قاشقر می برد، سیومی از باختر به کپیسا، کابل، پیشاور و دریای سیند می رسید. موافق اخبار مورخان عتیقه از دریای آمو کشتی‌های تجارتی حرکت نموده تا به بحر ارل
و از طریق کانالی سابقه به بحر خزر می رفت. فضای تجارت وسعت یافته، گردش سکه های طلایی مختلف در قلمرو کشورهای واقع در چارسوی شاهراه ابریشم می افزود. از این لحاظ بعضی مورخان و سکه شناسان از یافت شدن پلهای کشورهای ایلینی با تصویر خدایان و پادشاهان یونانی یا آثار صنعتی نفیسه با اسلوب هنرمندان عهد مقدونی و سلیوکیان به شگفت آمده، در باختر و سوخت و قلمرو پارتها با کمال رغبت نفوذ تمدن ایلینی و کاهیدن تمدن محلی را اساسناک کردنی می شوند. حالانکه سکه شناسان تنگه های طلایی و دیگر تنگه های عهد کوشانیان را در فرانسه، آلمان، ایتالیا، یونان، حتی اسکاندیناویای دوردست پیدا نمودند که این نشانه وسعت یافتن تجارت و داد و ستد مردمی باختر و سوخت با اروپا و کشورهای ایلینی می باشد. در فاصله طولانی راه بزرگ ابریشم شهرها قامت می افراخت، برابری کاروانسرای و تیم و تاقهای تاجران و بازار و رسته های سوداگران، باز عبادتخانه و عابده های بودایی، نصرانی و زردشتی بنیاد گردیده تأثیری متقابله این دینها به یکدیگر می افزود. شاهراه ابریشم خدایان و پیامبران طریقت‌های گوناگون دینی را با هم نزدیک می ساخت. هرمزد و اناهیتا، زیوس و اپلان، بودای و ویشنو با معبد و مجسمه های محتشم خیش در کنار همدیگر مقام داشتند و در باختر و سوخت نیز برابری آتشکده های زردشتی، معبدهای خدایان یونانی و بتکده های بودایی عمل می کردند. اگر زردشتیان خدای عالی تباری آریایی ها هرمزد را پرستش نمایند، یونانیان خدای بزرگی ایلینی ها زیوس را ستایش می کردند. همین طریق بسیار فرشتگان و خدایان آریایی ها هیکل ها نداشتند. آبرز خدایان یونانی در تشکل سیمای فرشته های آریایی تأثیری معین رسانید. آریایی ها آبرز گیرکل را بر رستم و بهرام، خدای بزرگی زیوس هرمز، سیلین مه، گیفست آتر، دنیا نانا نسبت دادند. آریایی ها به مانند گیلیاس خدای خود میترا مهر را داشتند. هر دو طرف با وجود فرقیت اعتقادات در همان یک رسم خدای خود را می پرستیدند. این گونه پرستش معنای آن را نداشت که یونانی ها به دین مزدا پرستی و یا آریایی ها به آیین یونانیان در آمده باشند. گذشته از این، صنعت مجسمه سازی و تصویری یونانیان که در عهد ایلینیزم به اوج انکشاف رسیده بود، بر رشته‌های مختلف صنعت باختریان تأثیر خود را رساند. در صنعت هیکل تراشی و معماری عهد دولت یونانی اساسی باختر، مجسمه های خدایان باختری، پای ستون و سرستون های با اسلوب یونانی آرا یافته نفوذ پیدا می کند. خرابه های آی خانم، حفریات بلخ، ترمیز، سرخ کوتل و علل خصوص بازیافت های وخش و تخت سنگین که با نام خزینه آمو مشهور است، دلیل بیواسطه تأثیری متقابله صنعت آریایی و ایلینی شده می توانند. همچنین در بازیافت های دیمنه های کهنه قلعه کیقوباد شاه و قلعه میر در ناحیه قبادیان عنصرهای معماری ایلینی وامی خورند. جالب دقت است که در رو بروی آی خانم در این ساحل 5 در حدود ناحیه فرخار باستانشناسان آثاری مهمی دوره آخری عهد یونان و باختر سکسناخور را کشف نموده تدقیق کردند. سکسناخور از مرکز حاضره ناحیه فرخار 7 کیلومتر شمالتر واقع است.
وسعت عمومی دیمنه 5 هکتار را تشکیل می دهد. در رفت حفریات در اینجا محله کاسبان، خمدانهای کلاوری و اینچنین انشاءات یافت شد که قصر و معبد را در بر گرفته است. دیواری بناها نهایت غفص است. خانه‌های درازرویه با بام‌های چارکنجه یا راستکنجه ستوندار پوشیده شدند. آستانه بسیار خانه‌های با حشمت از تخت سنگ‌های چارتراش ساخته شده است. ایوان با چندین ستون‌های سنگی مزین بوده است که پایه‌های پرنقش و نگار و مرکب ساخت آنها در روی ته کرسی‌های 2 قبته سنگین می ایستادند. خصوصاً باشه‌های ستون‌ها که با اصول کارینفی ساخته شده بودند نمودی غرایب داشتند. از افتکار تالار 2 ستونه پس ایوان و بینای شفت آن که محراب آتش آنجا می ایستاده است مرکز عبادت بوده. آن 8 بینای دیگر که به 3 گروه تقسیم شده اند تالار قبول و عبادتگاهی قصر بوده است. همین طریق در 4 سوی راه بزرگ ابریشم نظام‌های دولتداری و غایه‌های سیاسی، افکار دینی و اعتقادهای مذهبی، رویه‌های فلسفی و تفکر علمی، دستاوردهای فرهنگی و شیوه‌های مختلف صنعت با هم برمی‌خوردند و از برد و باخت یکدیگر بهره می‌برداشتند. بعد از سری دیادات 1 تقریباً سال 230 پیش از میلاد به تخت دولت یونانی اساسی باختر پسری او دیادات 2 نشست. در دوره حکمرانی دیادات 2 موافق اخبار مورخ عتیقه یوستین با دولت پارت صلح بسته شد و پس از این معاهده صلح که میان 2 دولت صاحب اختیاری از امپریای سلوکیان جدا شده صورت گرفت، سلوکی 2 تقریبا سال 228 پیش از میلاد به پارت لشکر کشیده کوشش نمود که مستقلیت پارت را برهم زده آن را از سر نو با امپریای سلوکیان متحد سازد. ولی کوشش های سلوکی 2 نتیجه نداد و چندی نگذشته لشکری او از جانب پادشاه پارت ها تیریدات 1 تارمار گشت. اتفاقی که دولت یونانی اساسی باختر با دولت پارت بست اگر هدف نخستینش پایداری در مقاومت امپریای سلوکیان باشد، هدف دیگرش آرام نمودن وضعیت داخلی ملک علی خصوص ضدیت‌های درباری بین سرکرده های یونانی بود که در دوره پادشاهی دیادات 1 بالا گرفت. چندی نگذشته دیادات را یوتیدیم نام یونانی که گویا سروری سوخت را به عهده داشت از تخت افسانیده خود دیادات 2 و بچگان او را و احتمال اولاد دیگر همسفانی دیادات 1 را نابود می کند. گمان غالب آن است که بعد از بین بردن اولاد دیادات 2 و همسفانی او یوتیدیم با نیروی لشکری زورآورش سالهای 20 عصر 3 پیش از میلاد به تخت دولت یونانی اساسی باختر نشسته دیرتر به حدودهای این دولت قسمت شمالی هندوستان را همراه می کند. درباره دولتداری من بعده یوتیدیم می توان از روی معلومات پلیبی آید به هنگامه میان پادشاه نوبتی سلوکیان انتیاخی 3 و یوتیدیم به نتیجه رسید. هنگام دولتداری یوتیدیم تلاش‌های وارثان سلوکیان برای برقرار کردن قسمت‌های شرقی امپریا از نو بالا می‌گیرد. انتیاخی 3 بعد مرگ برادرش سلوکی 3 سال 223 پیش از میلاد به تخت نشسته برای برقرار ساختن حدودهای سابقه امپریای سلوکیان کوشش می نماید. با فرمان انتیاخی 3
معبد مقدس اناهیتا در همدان غارت شده بیش از 4000 تلنت مبلغ به دست می آید که این برای افزودن قدرت دولت و لشکرکشی های من بعدی سلجوکیان مساعدت می نماید. سال 209 پیش از میلاد انتیاخی سی با لشکری سیرشمار از روی اخبار یوستین با 100,000 سرباز پیاده‌گرد و 20,000 سواره به دولت پارت هجوم آورده ارتبان یک را به عقب‌نشینی وادار می نماید و شهر آوازدار آنها گیکتامپیل را ضبط می کند. پارتها مجبور می شوند که صلح بسته سلطنت سلجوکیان را اعتراف نمایند و دولتداری خود را تحت وصایت این سلطنت شمارند. سپس انتیاخی سی سوی دولت یونانی اساسی باختر روی آورده به مقابل یفتیدیم لشکر می کشد تا که بعد پارتها باختریانی صاحب استقلال را سرکوب نماید. یفتیدیم که از رفت لشکرکشی سلجوکیان به پارت آگاه بود، دسته پیشگرد لشکرش را که از 10,000 باختری های سواره عبارت بود به لب دریای اری هریرود فرستاد تا عبور نمودن دشمن را پیشگیری نمایند. موافق اخبار پلیبی آنها عبورگاه را روزانه نگهبانی نموده شبانه دورتر از دریا خیمه می زدند و در لب دریا شماره ناچیزی پاسبانان را می گذاشتند. انتیاخی سی توسط جاسوسان از این آگاه شده تاریک شب لشکرش را ناعیان به لب دریا آورد و قریبی های صبح به عبور نمودن آن شروع کرد. لشکری سواره باختریان از این قضیه دیرتر آگاه گردیده به 3 گروه تقسیم شدند و به هجوم گذشتند. هنگام این محاربه قشون سلجوکیان که به آن انتیاخی سی شخصا سروری می کرد تلفات زیاد داد، اما لشکری سلجوکیان که در شماره 10 چند زیاد بود توانست به گروه دوم و سیوم سواره های باختری شکست دهند. در نتیجه لشکری سلجوکیان غالب آمد و تنها قسمی ناچیزی سوارگان باختری که دشمن آنها را دنبالگیری می کرد تا به قوه اساسی لشکر رفته رسید که به آن خود یفتیدیم سرداری می کرد. یفتیدیم مجبور شد که به طرف قلعه زری اسب بکترم عقب نشیند و در پس دیوارهای مستحکمی آن پناه برد. در نهایت کار محاصره 2 ساله باختر از جانب انتیاخی سی آغاز می یابد و در بین حریفان گفت و شنید دور و دراز شروع می گردد که اساساً راه و روش دیپلماتی داشت. از آثار پلیبی یک پارچه خیلی مهمی محفوظ مانده است که در تاریخ با نام تهدید یفتیدیم مشهور است. یفتیدیم با انتیاخی سی سازش بستن را برای آن مهم می شمرد که در سرحد لشکری بیشماری کوچمنچیان استاده است که برای هر دوی آنها خوف دارند و اگر آن جاهلان از سرحد گذرند مملکت بیشک استیلا می شود. بعد گفت و شنیدهای طولانی سال 206 پیش از میلاد بین سلجوکیان و دولت یونانی اساسی باختر معاهده صلح بسته می شود که موافق آن یفتیدیم عنوان شاهنشاهی را نگاه می دارد و سرپرستی دولت سلجوکیان را اعتراف می نماید. در پایان این سازشنامه صلح دیمیتری نام پسر یفتیدیم با دختری انتیاخی سی خاندار شده این رابطه دوستانه را تقویت می بخشد. از افتش سازشنامه صلح یفتیدیم و انتیاخی سی نظر به صلح میان سلجوکیان و پارتها افضلیت داشت، زیرا هم یفتیدیم و هم وارثان او بعد این سازشنامه سکه زدن پول را با تصویر خود ادامه دادند
حالانکه پارتها در عهد ارتبان یک و وارثان او از سکه‌زنی پول خیش خودداری می کردند. بعد این سازشنامه یفتدیم به انتیاخی سی پیشکش بسیار از جمله فیلهای جنگی خود را داده، به هر حال صاحب اختیاری رسمی یونان و باختر را نگاه داشته است. همه این با شرافت جسارت و مردانگی محافظان باختر به دست آمد، زیرا محاصره شدید هم امید آنها را از غلبه کنده نتوانست. تلاش‌های پی در پی پادشاهان سلوکی انتیاخی 3 و انتیاخی 4 آخرین کوشش‌هایی بودند که برای برگشته گرفتن ملک‌های از دست رفته و نگاه داشتن نفوذ دولتداری و تمدن ایلینی صورت گرفت. این کوشش و مبارزه‌های وارثان سلوکیان واقعاً آخرین شعله‌زنی شمع را می‌ماند که هنگام غروب تمدن ایلینی به وقوع پیوست. احیای تمدن آریایی با تأسیس یابی دولت‌های صاحب استقلال باختر و پارت آغاز یافته، فرارسی غروب تمدن ایلینی را تیزانید. هنگام دولتداری دیمیتری، سرزمین باختر از حساب تسخیر نمودن ملک‌های هندوستان خیلی وسعت یافته، در عین حال به وارد شدن تمدن بودایی راه می‌گشاید و در قلمرو دولت یونان اساسی باختر 3 تمدن جهانی، تمدن آریایی، ایلینی و بودایی پهلو به پهلو وجود داشته از تأثیر همدیگر برخوردار می‌گردند. تنگه‌های دیمیتری در هندوستان پیدا شده اند که در روی آنها صورت شاه با تاج و فیل عکس شده. در بعضی حجت‌ها دیمیتری شاه هندوان نامیده شده است. از روایت‌های تاریخی برمی آید که وقتی دیمیتری در هندوستان سرگرمی هرچی بیشتر به تصرف خود درآوردن شهر و دیه‌ها بود، در باختر دولت را یوکراتید صاحب می شود. دیمیتری به مقابل او لشکری بزرگ می فرستد، اما از سبب پراکندگی عملیات یوکراتید با 300 نفر جنگاور به آنها شباخون زده غالب می آید و خود را پادشاه اعظم یوکراتید اعلان می کند. یوکراتید تقریباً سال 171 پیش از میلاد حاکمیت را به دست گرفته، مثل دیمیتری تسخیر ملک‌های هندوستان را ادامه می دهد. ولی در همین اثنا پادشاه توانای پارت میتریدات یک که برابر یوکراتید به تخت نشسته بود، مضافات‌های غربی دولت یونانی اساسی باختر را ضبط نموده، از جمله ایران غربی، ماد و بین النهرین را به حدود پارت همراه می کند و امپریای جهانی آریایی های تورانی را وسعت می بخشد. یوکراتید بعد تسخیر هندوستان هنگامی بازگشت تقریباً سال 155 پیش از میلاد از طرف پسرش که شریک حاکمیت بود کشته می شود و همین طریق دولت یونانی اساسی باختر که ناحیه‌های بیکنار آسیای میانه، افغانستان و هندوستان را در بر می گرفت، آخری سالهای 40 عصر 2 پیش از میلاد پراکنده می گردد. شنونده های گرامی، شما گفتار 34 رو از کتاب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تاجیکان در آینه تاریخ از آریان تا سامانیان شنیده. راوی علیزاده عبدالرشید خوجمقل، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی. شاد باشید.